Good morning to all. This is Manjunath. I welcome you all to S Soldier Career Academy, Bijapur. Right. So, friends, today we are starting the session on the general knowledge. Right. And these all sessions, whatever the sessions I am going to do, these all are particularly for those students who have exam on the 25th of this month. Right. So, in order to help their preparation, so these videos we are making. Okay. ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಬ್ರಷನ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಮೆಮರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಮರಿ ರಿಕ್ಯಾಪ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Okay, these are some of the questions are from the previous year question papers and some of the questions were from the practice set. Okay, so and I think these will definitely help you a lot. Okay, so and if possible try to inform all of your friends. Okay, and try to share this video as much as possible. Okay, those who are preparing for especially for the army examinations. Okay, it will definitely benefit them in one or the other way. Definitely it will benefit them, and I recommend you all to please subscribe to this channel, right, so that you may get the latest updates as soon as possible, as soon as we upload any new videos, right, and like the videos also. So let us start the session, friends. So first, today I am going to start with the session general knowledge. Okay, so first general knowledge, and this general knowledge is itself a very big branch. Okay, ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೆಕ್ಷನ್ ಐತ್ರಿ ಇದು. It is not restricted to any small thing. Okay, there are no separate chapters in this section because it is just like a sea. ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಏನೈತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ದಟ್ ನಾಲೆಜ್. Okay, don't wait for anything. Okay, so let us start with the first question. See, the first question, it is saying that the scientific study concerning population is known as, right, so he is asking that there is a particular branch of study is there which deals with the population. So which is that section he is asking? Okay, so what he is asking ಜನಸಂಖ್ಯಾ. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜನಸಂಖ್ಯಾ. ಸೊ ಯಾವ ವಿಭಾಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಕನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ, ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಈಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ and one more thing, in the general knowledge section what I suggest, always try to approach with the elimination approach method. Okay, what is elimination approach method? I don't know the answer of this question. Okay, what I will do, I will first observe the options. So based on those options I will decide which is my answer. Okay, that is what we will try to eliminate the options which are not related to this one. So that is what the elimination approach method is. Okay, so first one is econometrics. What is econometrics? See, this econometrics is nothing but it is a study of economics only. But what is actually econometrics is, here econometrics means study of economics using the mathematical tools such as the statistical tools we use. Okay, so ಇದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕು. ಯಾವ ವಿಭಾಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಅಂತಂತಾರೆ. ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ರೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲ್ಕ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಇದು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Next comes is the none of these. Okay, this none of these you try to attempt at the last. Okay, don't focus on this one. Next come to this demography.
What is demography? See, this demography is nothing but the study of the human populations. Not only human population, the whatever the factors related to that population, that we will study under this demography. ಓಕೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವುದು ಈ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಭಾಗ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನವನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಓಕೆ, ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಓಕೆ, ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದು ಇದು ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು elimination method. So first we have tried to understood this one, we have eliminated this one, and next we have eliminated this one. Okay, so our correct answer is demography. If this is our answer, so none of these is nowhere related, so you can eliminate this also. Okay, next come to the second one. What is the second question? It is saying, who was the first commander in chief of independent India? Okay, ಸೊ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಫಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಇದು ಅಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ಆರ್ಮಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂತ ವಿಷಯ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಫಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಯಾರು? ಜನರಲ್ KM ಕರಿಯಪ್ಪ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. Next question, Mysore is famous for, I think ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ಮೈಸೂರು ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್, ಎರಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮೈಸೂರು ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್, ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಫೇಮಸ್. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಮರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇವಕ್ಕೇನು ನೀವು ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಮೆಮರಿ ಬೇಸ್ಡ್. ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಲ ಓದಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಮೈಸೂರು ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಲ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್, ಮೈಸೂರು ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್, ಇದಕ್ಕೇನು ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಮರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಲ್ಕ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೇರ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಫೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅವನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಫೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಫೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಫೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಫೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ರೀ? ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ, ಭೋಪಾಲ್, ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಂದು ಸಲನಾದರೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಫೋರ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೆಥಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೆಥಡ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ I will leave the Hyderabad. Okay, we know that the answer is Hyderabad, so leave that. Come to the Mumbai. Mumbai is famous ಐತ್ರಿ. Mumbai is famous for Gateway of India. Okay, so here we will find Gateway of India, Taj Hotel, right? Like that there are so many tourist places are there, but it is nowhere related to our question, so eliminate this option. Okay, next Bhopal. Bhopal ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Bhopal ಏನಂತಾರೆ? Bhopal is also known as City of Lakes. It is also known as City of Lakes. Okay, so ಇದನ್ನ if you don't know, you write it down. It is also known as City of Lakes. Bhopal is also known as City of Lakes. So it is nowhere related to our question. So eliminate this also. Okay, and don't go for this, none of this. Come to this Hyderabad. Okay, so definitely our answer is Hyderabad, so we can eliminate this, none of this also, right? So next, the fifth question. The fifth question says Independence Day speech is delivered from, right? So Independence Day speech, so ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿವಸದ ದಿನ ಏನು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಇದು ಅಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ.
ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಆಚರಿಸಿದೆ ನಾವು? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 72nd, 72ನೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ. 72ನೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಭಾಷಣ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಭಾಷಣ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್, ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇವುಗಳು ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಇದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಾರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ ಏನ್ರಿ ಇದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ president. Okay, so once we know the other options what are these, then it is very easy to eliminate those options. So India gate is not related to this one, gateway of India is also not related, Rashtrapati Bhavan is also not related. So the Independence Day speech will be delivered from the red fort. So this is our answer. Okay, the next question is, who has written the book Anand Math? So he is saying, who is the author of this book Anand Math? So ಈ ಆನಂದ ಮಠ್ ಅನ್ನೋ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? BC ಚಟರ್ಜಿ, ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್, ಕಾಳಿದಾಸ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸು ಆಥರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್. ಯಾಕಂದರೆ if you go for a history, there are lot of authors are there and lot of books they have written. Okay, you cannot remember all those things. What I suggest, please make a list of those things. Okay, who is the author and which book he has written and in whose period he has written. Okay, ಈ ರೀತಿ 3 ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. Okay, so now I also don't know what is the answer of this. So if I don't know the answer, what normally I do, I will go for the elimination approach method. Okay, so first I will start with the Tagore. So this Tagore, who is this Tagore? This is a Ravindranath Tagore, who is a Nobel laureate. Okay, ಇವರು ಮೊದಲು ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್. ಇವರು ಬರೆದಿರೋದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಇವರೇ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್. ಓಕೆ, I will write, he composed national anthem. Okay, he composed a national anthem, we know this, and along with this he got the Nobel Prize for the work of Geetanjali. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕವಿತೆಗಳ ಗುಚ್ಛ, ಅಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಗೀತಾಂಜಲಿ ಈ ವರ್ಕ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಯಮ್ಸ್. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಯಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಗಾಯ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ರಿಟನ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಆದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಓದಿದ್ರೂ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕಾಳಿದಾಸ. ಸಿ ದಿಸ್ ಕಾಳಿದಾಸ is also not an answer. Why I will tell you? See, this Kalidasa will come during the period of Gupta Empire. ಇವರು ಬರೋದು ಗುಪ್ತ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಗುಪ್ತಾ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಓಕೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ನೋಟಬಲ್ ಪೋಯೆಟ್, ರೈಟ್. ಇವರು ಒಬ್ಬ ಕವಿನೇ, ಆದರೆ ಇವರು ಗುಪ್ತರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ
ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಗಾಯ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲ, ರೈಟ್, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ even you can watch our Kannada movie, what is that name, Kaviratna Kalidasa movie. If you watch that, you will understand lot about this person. Okay, so this guy definitely has not written this Ananda Mata. Okay, next comes this Abul Fazl. This Abul Fazl is also not an answer. Why I will tell you. See, this Abul Fazl ಏನದಲ್ಲ, ಇವರು ಅಕ್ಬರ್ ನಾಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅಕ್ಬರ್ ನಾಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರೂಲರ್ ಅಕ್ಬರ್. ಓಕೆ, ಇವರು ಅಕ್ಬರ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೊಘಲರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಗೈ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ರಿಟನ್ ದ ಆನಂದ ಮಠ. ನೌ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಸಿ ಚಟರ್ಜಿ. ಬಿ ಸಿ ಚಟರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ ಸಿ ಚಟರ್ಜಿ. ಸೊ ದ ಆಥರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆನಂದ ಮಠ ಬುಕ್ ಈಸ್ B.C. Chatterjee, that is Bankim Chandra Chatterjee. Okay, so next comes the next question. So friends, again I am repeating you guys. So those who are not subscribed to this channel, please subscribe to this Yes Soldier Career Academy Bijapur. Right, definitely it will help you a lot in your examination. That I can assure you. Okay, and please subscribe, like and share this video to your friends as much as possible. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಅನುಕೂಲ, ಅವರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈಲ್? ಯಾವ ದೇಶವನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈಲ್ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಮರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಒಂದು ಮೆಮರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಸಾರಿನೂ ಓದಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಸಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೈಲ್ ನದಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ದೇಶ ಬರೋದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ ದೇಶ ಯಾವುದಂದರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶ ಬರಬೇಕು. ನೈಲ್ ನದಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ ದೇಶ ಈಜಿಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈಲ್ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಜಿಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಈ ರೀತಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟವರು ಹೆರೋಡೇಟಸ್. ಅವ್ರು ಯಾರು? ಈಸ್ ಅ ಹೆರೋಡೇಟಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಮೆಮರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್? ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಅಗೇನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಪ್ರೋಚ್? ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ. See, there is no relation between camera and the laptop. Camera, ಇದರ ಯೂಸೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯೂಸೇಜ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟು ಟೇಕ್ ದ ಫೋಟೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಟಿವಿ? ಟಿವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟೆಲಿವಿಷನ್. ವಿ ವಾಚ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೋನ್? ರೈಟ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫೋನ್ ನೌ ಡೇಸ್. Previously it was a landline, now everybody has a mobile, right? So it is also not related to the laptop. So what is a laptop? Laptop is a computer. Laptop is a computer. What kind of computer it is? Normally the computers means we say desktop computers. Desktop andre there will be a table. ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಒಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಒಯ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಒಯ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. Next question, this is also just like a memory based question. Okay, next comes to this 9th one question. Where is the confluence of 3 holy rivers, the Ganga, the Yamuna and the Saraswati located? So he is asking that, see, first you understand the terms. What is the question in helikatiti madlana artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is the meaning of this confluence? Confluence ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥ? Confluence meaning ಏನಂತಂದ್ರೆ it is a point or the place where the rivers will meet. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಕಾನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅವನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ,
ದ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಗಳು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮೆಮರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋ ದಿಸ್. ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತವಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಗಂಗಾ, ದಿಸ್ ಯಮುನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸರಸ್ವತಿ ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ. ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ. ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಮೀನ್ಸ್ ತ್ರೀ ರಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಅಂತಂತಾರೆ. ಇದು ಮೀಟ್ ಆಗೋ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು, ಇದು ಅಲಹಾಬಾದ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೆಮರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದೇನು, ಕಾನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜಂಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಮೀಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Hazaribagh National Park. Hazaribagh National Park is situated in which place? He is asking. And friends, this question is very 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 important. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಲಿ, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಆಗಲಿ, ರೈಟ್, ಇವು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಲಿ, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಆಗಲಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 2 to 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಶ್ಯೂರ್. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ ನೀವು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರೀಸು, ರೈಟ್, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸು, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟು, ಆ ರೀತಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿದು ಅದೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಈ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್. ಇದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸನ್ನು ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ನೆನಪುಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ dash. He is asking, income tax is collected by dash, and the options I will read. First one is central government, state government, RBI, and the none of these. So question ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಮ್ಮ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ RBI ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. See here friends, remember always, income tax is collected by the government of India. ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ಬರೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಬರೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. And what kind of tax this income tax is? Is it direct tax or indirect tax? Income tax ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ರೈಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಏನ್ರಿ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ರೈಟ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀ? ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರು ಬಿಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೀವು RTO ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅದು. ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆದರೆ ನಾಳೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೋತಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೋತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೇರ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RBI. ಸೊ RBI ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀ? RBI ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. RBI ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬರೀ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತೆ. So it is completely devises the monetary policies of our India. Okay, so it is nowhere related to the tax system, and this state government is also not related. So we can eliminate these options.
none of this is not at all related, so our only option is central government. So the income tax is collected by the central government. Okay friends, so the next question is, which of the following year is not a leap year? Okay, so ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಲೀಪ್ ಇಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ಲೀಪ್ ಇಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಯರ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ? 365 ಡೇಸ್, ರೈಟ್? 365 1/4 ಡೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಯರ್. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ್ರಿ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತಾವೆ. ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಪ್ರತಿ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವಂಥ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿ 4 ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ ಲೀಪ್ ಇಯರ್? ಇದು 4 ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ 365 ಡೇಸು 1/4 ಡೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ? ಅಗೇನ್ 365 1/4 ಡೇ. ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಏನು ರೀ? ಅಗೇನ್ 365 ಡೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು 1/4. ಇದು ಹೌದು ಅಲ್ಲೋ? ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 365 1/4 ಡೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 365 1/4 ಡೇ, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ 365 1/4 ಡೇ, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 365 1/4 ಡೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಈ 1/4 ಆ್ಯಡ್ ಆಗತ್ತೆ ರೀ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ 1/4 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಸಿ 4 ಸಲ 1/4 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? 4 ಸಲ 1/4 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? ಲಸ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? 4 1 1 1 1 4, ಸೊ 1 ಆಯ್ತು ರೀ. ಸೊ 4 ಸಲ 1/4 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 366 ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ 4ನೇ ವರ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 366 ದಿನ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಯರು 365 1/4 ಡೇ. ಈ 4ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 366 ಡೇಸ್. ಸೊ ಈ 366 ಡೇಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 366 ದಿನಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಅವನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ದಲ್ಲಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 366 ಡೇಸ್ ಅದು. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 365 ಡೇಸ್ ಅದು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ? ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ? ಸಿ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರತಿ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೊಟ್ಟಂಥ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೀ 4 ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4, ರೈಟ್? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಐತೆ ಅಂದಂಗೆ. ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲೀಪ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ದೀಸ್ ಬೈ 4. 1992 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? ಇದಕ್ಕೆ 4 ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? 4 4 16, 3 ಲೆಫ್ಟ್ 39, 9 36 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 8 ಜಾ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಯ್ತು ರೀ. ರಿಮೈಂಡರ್ 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೀಪ್ ಇಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೀಪ್ ಇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4. ಅಗೇನ್ 4 4 ಜಾ ಎಷ್ಟು ರೀ? 16, 4 9 ಜಾ 36, 3 ಲೆಫ್ಟ್ 4 9 ಜಾ 36, ರೈಟ್? ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಯಿತು. ರಿಮೈಂಡರು 0 ಬಂತು. ಸೊ ಇದು ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1952 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿರಿ. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4 4 ಜಾ 16, 35, 4 8 ಜಾ 32, 3 ಲೆಫ್ಟ್ ಅಗೇನ್ 2 ಇದೆ, ಸೊ 32, 488. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್. ರಿಮೈಂಡರ್ 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಲೀಪ್ ಇಯರ್. ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನು. ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು 3 ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತ. ಓಕೆ, ಈ 3 ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಅದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್
ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲೀಪ್ ಇಯರ್. ಸೊ 1734. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿರಿ, ರಿಮೈಂಡರ್ ಉಳಿತೈತಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲೀಪ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ 5 ಕಲರ್ಸ್? ಯಾವ ದೇಶದ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ 5 ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಮರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಮೆಮರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ನೀವು ಕಂಟ್ರಿನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲಾಗ್. ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ by number of colors in the flag. ಓಕೆ, ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಮೆಮರೈಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್, ಕಂಟ್ರಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕಂಟ್ರಿದ ರಾಜಧಾನಿನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಟರ್ you make a list of this. Okay, one more question I can ask. Which country flag has 50 stars in that flag, in their flag? ಅದು ಯಾವ ದೇಶದು? ಅದು USA ದೇಶದ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ 50 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶದ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ 5 ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್. ವರ್ಷದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ದಿನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವರ್ಷದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ದಿನ ಯಾವುದಿದೆ? ಸಿ, ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೆಮರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? ಸಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬೈ ಸಮ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್. 2 ಸೀಸನ್ದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ, 2. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರುತ್ತೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ? 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡೇ. ಇದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಂಟರ್ ಸೋಲಿಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಂಟರ್ ಸೋಲಿಸ್ಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಂಟರ್ ಸೋಲಿಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 21 ಜೂನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೋಲಿಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ? ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡವಾದ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೂ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ದ ರೇಲ್ ಇಂಜನ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಮರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಏನನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ, ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ. ಓಕೆ, 3 ಕಾಲಮನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸಿ, ದ ರೇಲ್ ಇಂಜನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಜಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೆಫೆನ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು? ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಸಿ, ರೇಲ್ ಇಂಜನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೆಫೆನ್ಸನ್, ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಸೆಷನ್ ಅದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ? ವೇರ್ ಈಸ್ ಲಂಡನ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್? ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಅಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಟ್ರಿ ನೇಮು ಆ ಲಿಸ್ಟ್, ಕಂಟ್ರಿ ನೇಮು, ಅದರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಾಜಧಾನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಕರೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ 3 ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನೇನು ಕೇಳ್ತಾನೆ? ಲಂಡನ್ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಬರೋದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್
around 16 questions, right? But I try to cover maximum amount of information apart from these questions, okay? And I think definitely it will help you a lot in your examination, okay? ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Okay, so I will wind up this session, today's general knowledge session. So see you in the next session friends. Okay, bye.